My friends, last period we have discussed unit number 4, 4.1, what is success. In this poem, last period we have learned and discussed about the warming up activities. There are three activities included in this warming up activity. First is the chit chat activity. There are four questions. Some questions are verbal questions and some are the WH questions are given in this activity. Another one, second activity, we have discussed about prepare a speech. The subject of this speech is how to achieve success in your life. There is given one web in your book, and with the help of this web, there are given some points. With the help of these points, you should complete the speech. And another one activity, last activity, there is given on page number 95, what might success mean to the following peoples. Think and write. We have discussed about these three activities and solved about these activities. Today we are going to learn about the poem what is success. First of all, I will read this poem and then explain this poem. The page number 96, you should open your book and see on the page 96 there is given a poem what is success. The poet is Ralph W. Emerson. He was an American poet. He was a famous story writer, essayist, and he wrote so many poems. In this poem is only 14 sentences. That means the 14 lines are included in this poem. This is the pre-verse poem. That means there is no rhyme scheme in this poem. Another one is not a regular meter. Not a regular meter is given in this poem. That means the lines are not same. There are no stanzas in this poem. And in this poem, 14 sentences and 14 lines are covered in this poem. There were so many infinitive forms are given in this poem. The first, to laugh, to win, to earn, to live, to know. That means the verb's first form is given in this line. म्हणजे प्रत्येक ओळीमध्ये क्रियापदाचं पहिलं रूप दिलेलं आहे आणि ते टू लावून दिलेलं आहे. म्हणजे त्याला आपण इन्फिनिटिव्ह फॉर्म असं म्हणतो. अशा पद्धतीची इन्फिनिटिव्ह फॉर्म या कवितेमध्ये बरेच दिलेले आहेत. हेही आपण इथं पाहूया. या कवितेमध्ये विद्यार्थी मित्रो, कवीनं यशाची कल्पना मांडलेली आहे. यश म्हणजे काय हे सांगण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. याविषयी त्यानं विविध उदाहरणं या कवितेमधून दिलेली आहेत. जर एखादी व्यक्ती सातत्याने जर आपल्या जीवनामध्ये आनंदी असेल, हसत असेल, तर आपण त्याला आनंदी व्यक्ती किंवा यशस्वी व्यक्ती असं म्हणू. जर एखादी व्यक्ती इंटेलिजंट लोकांच्याकडून, विद्वान लोकांच्याकडून आदर प्राप्त करत असेल, तर आपण त्याला म्हणू की यश, त्या व्यक्तीनं यश मिळवलेलं आहे असं आपण समजू. विद्वानांच्याकडून त्याचं कौतुक होत असेल, तर आपण ती व्यक्ती यश प्राप्त केलेली आहे असं आपण समजू. किंवा लोकांच्या मधून चांगले गुण ती आत्मसात करत असेल, तरी सुद्धा आपण त्या व्यक्तीला यशस्वी व्यक्ती असं म्हणू शकू. म्हणजे चांगले गुण शोधणं, त्याच पद्धतीनं चांगल्या गोष्टी मागं ठेवून जाणं, जात असताना आपण एखादी एक सुंदरशी बाग आपल्या परिसरामध्ये निर्माण करणं, या सर्व गोष्टींचा उल्लेख या कवितेमध्ये इथं कवीनं केलेला आहे. अ फेमस अमेरिकन पोएट राल्फ W. Emerson, he wrote this poem. In this poem, he told the definition of the success.
This is the free verse poem, not a regular meter. And we can imagine the theme of this poem on the given title. या कवितेचा सारांश काय असेल ह्या टायटलमध्ये, टायटल जर आपण बघितलं, याचं शीर्षक जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल. द पोएम टेल्स अस टू डिफाईन द मीनिंग ऑफ सक्सेस. यशाचं व्याख्या या कवितेमध्ये देण्याचा कवीनं प्रयत्न केलेला आहे. द पोएम टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू अचीव द सक्सेस. नाउ आय एम गोइंग टू रीड दिस पोएम. You should look in your book and try to understand its meaning. Understand? First line. The first line is started here from the question, what is success? प्रश्नानच या कवितेची सुरुवात इथं केलेली आहे कवीनं. यश म्हणजे काय? What is success? To laugh often and much. To laugh ऑफन अँड मच म्हणजे नेहमी हसत खेळत जीवन जगणं म्हणजेच यश. टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजंट पीपल. इंटेलिजंट पीपल हुशार विद्वान लोक, त्या विद्वान लोकांच्याकडून आपण आदर मिळविणं म्हणजेच यश. थोरा मोठ्या विद्वानांच्याकडून लोकांच्याकडून आपण आदर मिळवणं म्हणजेच यश. And the affection of a children. Affection, write down this word, affection. Prem. To win the respect of intelligent people and the affection of a children. म्हणजे लहानांचं प्रेम मिळवणं, लहान मुलांचं प्रेम मिळवणं म्हणजेच यश. टू अर्न द ॲप्रिसिएशन ऑफ द ऑनेस्ट क्रिटिक्स. ऑनेस्ट क्रिटिक्स, द क्रिटिक्स, द पीपल हू जजेस द गुड अँड बॅड क्वालिटीज, दॅट वी कॉल द क्रिटिक्स. टीकाकार, जे चांगले आणि वाईट काय आहे हे शोधतात आणि त्याच्यावरती टीका करतात, त्याला आपण काय म्हणतो? क्रिटिक्स असं म्हणतो. टू अर्न द ॲप्रिसिएशन ऑफ द ऑनेस्ट क्रिटिक म्हणजे योग्य त्या टीकाकारांच्याकडून प्रशंसा मिळवणं, ॲप्रिसिएशन मिळवणं. ॲप्रिसिएशन प्रशंसा. अँड इंड्युअर. इंड्युअर टॉलरन्स सहन करणे. इंड्युअर. अँड इंड्युअर सहन करणे. काय सहन करणे? द बिट्रेयल ऑफ द फॉल्स फ्रेंड्स. फॉल्स फ्रेंड खोटे मित्र. खोट्या मित्रांच्याकडून आपली जर फसवणूक झाली तर ती फसवणूक पचवणे. त्या दगाबाज लोकांच्याकडून आपली जी फसवणूक होते ती फसवणूकसुद्धा पचवण्याची शक्ती मिळवणे म्हणजेच यश मिळविणं. टू ॲप्रिसिएट ब्युटी. ॲप्रिसिएट प्रशंसा मिळवणे. टू ॲप्रिसिएट ब्युटी म्हणजे सौंदर्याची आपण प्रशंसा करणे. टू ॲप्रिसिएट, राईट डाऊन दिस वर्ड. टू ॲप्रिसिएट द ब्युटी, सौंदर्याची प्रशंसा करणे. हिअर अकॉर्डिंग टू द पोएट सक्सेस मीन्स able to laugh, able to win the respect from the intelligent people and love from the children. Success means earning the appreciation of the honest critics, to tolerate from false friend, appreciating beauty and finding the best in the others. That means the success. Next line, to find the best in others. To find the best in others. Best used here superlative degree.
गुड पॉझिटिव्ह, बेटर अधिक चांगलं, कंपॅरेटिव्ह, अँड बेस्ट सर्वोत्तम सगळ्यात चांगलं, बेस्ट डिग्री इथं वापरलेली आहे. टू फाइंड द बेस्ट इन ऑदर्स म्हणजे दुसऱ्यांच्या मध्ये सर्वोत्तम गुण कोणता आहे ते गुण आपण शोधणं म्हणजेच यश. टू लिव्ह द वर्ल्ड अ बिट बेटर वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड अ गार्डन पॅच. टू लिव्ह LEAVE लिव्ह म्हणजे लिव्ह वेगळं, LIVE ते लिव्ह वेगळं आणि हे लिव्ह वेगळं. लिव्ह आणि याच्या पुढं जर यस लागलं तर लिपचं अनेक वचन होतं. लिप म्हणजे पान, लिव्ज पाने. इथं दिलेलं आहे लिव्ह. लिव्ह म्हणजे निघणे, निघून जाणे. टू लिव्ह द वर्ल्ड अ बिट बेटर हे जग आपण सोडून जात असताना हे जग अधिक सुंदर बनविणे. वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड अ गार्डन पॅच आरोग्यदायी एखादं मूल घडविणं किंवा एखादी सुंदरशी बाग आपण जात असताना सोडून जाणं म्हणजेच यश मिळविणं. और रिडीम्ड, रिडीम्ड मेड बेटर अधिक चांगलं बनविणं. और रिडीम्ड अ सोशल कंडिशन अधिक चांगला समाज बनविण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजेच यश मिळविणं. जन्माला आला, आपल्यापुरतं बघितला, आपलं तेवढं चांगलं झालं की बस, समाजाचं काहीही होऊ दे, समाजाची चिंता न करता तो निघून गेला तर त्याला आपण यश म्हणत नाही. तर जात असताना, इथून जात असताना, आपण हे जग सोडून जात असताना समाजामध्ये परिवर्तन घडविण्याचा प्रयत्न करणं, समाजामध्ये किंवा एखादी छोटीशी बाग निर्माण करणे आणि अधिक चांगला समाज निर्माण करणं म्हणजेच यश. लास्ट 3 lines are given there. To know इन्फिनिटिव्ह फॉर्म. इन्फिनिटिव्ह क्रियापदाचं हे पहिलं रूप आणि त्याला टू लावलेलं आहे इथं. टू नो इवन वन लाईफ हॅज ब्रीदड एखाद्याचं जीवन अधिक सुखकर करणं, आनंदी करणं. इजियर बिकॉज यू हॅव लिव्ड आपल्या अस्तित्वानं किमान एक जीव तरी सुखी होईल असा आपण प्रयत्न करणं म्हणजेच आपण यशस्वी होणं असा कवीनं याच्यामध्ये अर्थ लावलेला आहे. टू नो इवन वन लाईफ हॅज ब्रीदड इजियर बिकॉज यू हॅव लिव्ड आपल्या अस्तित्वानं किमान या पृथ्वी तलावावरचा एक जीव तरी आपण सुखी कसा होईल हे पाहणं. एखाद्याच्या आयुष्यामध्ये अगदी लहानसा जरी फरक दिसून आला तरी त्याला आपण यश असं म्हणतो. व्यक्तीचं असणं हे एखाद्याच्या आयुष्यामध्ये चांगलं घडण्यास मदत करणं म्हणजेच यश असं म्हणता येईल. एखाद्याच्या आयुष्यामध्ये त्याच्या आयुष्यावरती सकारात्मक परिणाम घडवून आणणं, त्याच्यावरती प्रभाव टाकणं म्हणजेच यश असं इथं कवीनं यशाची व्याख्या केलेली आहे. टू नो इवन वन लाईफ हॅज ब्रीदड इजियर बिकॉज यू हॅव लिव्ड धिस इज टू हॅव सक्सिडेड. हे सर्व जग आपण ज्या वेळेला सोडून जाईन त्यावेळेला या जगामध्ये परिवर्तन घडवून आणणं, चांगला समाज घडविणं, एखादी चांगली बाग फुलविणं असं जर आपण केलो तर खऱ्या अर्थानं आपण यशस्वी आयुष्य जगलो असं म्हणायला हरकत नाही. कविता लक्षात आली. 14 ओळीचीच कविता इथं दिलेली आहे. या कवितेमध्ये यशाची व्याख्या कवीनं केलेली आहे आणि त्याच्या साईडला काही मार्जिन क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. ती मार्जिन क्वेश्चन मी इथं वाचतो, त्याच्याविषयी आपण डिस्कस करूया आणि येताना उद्या तुम्ही ही मार्जिन क्वेश्चन वहीमध्ये तुमच्या सोडवून आणायचे. पहिला प्रश्न तिथं दिलेला आहे बघा मार्जिनमध्ये. हाऊ मेनी सेंटेन्सेस आर देअर इन द पोयम. हाऊ मेनी सेंटेन्सेस आर देअर इन धिस पोयम. हाऊ मेनी सेंटेन्सेस
14 sentences are given in this poem. Only 14 sentences. फक्त 14 वाक्यांची ही कविता इथं कवीनं दिलेली आहे. Second one, who wins the respect of intelligent people? Who wins the respect? Respect म्हणजे आदर. Intelligent म्हणजे हुशार, विद्वान. विद्वानांच्याकडून कोण रिस्पेक्ट मिळवू शकतो? हू विन्स? तिथं त्या कवितेमध्ये तिसऱ्या ओळीलाच दिलेलं आहे बघा. अ पर्सन हू लाफ्स ऑफन अँड मच, हू विन्स द रिस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजंट पीपल. अंडरस्टँड द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. Who wins the affection of the children? Affection, प्रेम. मुलांच्याकडून कोण प्रेम मिळवू शकतं? To win the respect of the intelligent people to and the affection of the children. 3 नंबर आणि 4 नंबर ओळीला त्या प्रश्नाचं उत्तर तिथं दिलेलं आहे. Next question. What type of a friend betrays a friend? What type of a friend betrays a friend? फसवणूक किंवा खोट्या मित्रांच्याकडून फसवणूक कशा पद्धतीची केली जाते किंवा कुणाकडून फसवणूक केली जाते असा प्रश्न तिथे विचारलेला आहे. A false friend. A false friend betrays a friend. तिथे दिलेला आहे. And last question is given there. Which lines, कोणत्या ओळी, tell you that a parent, a good gardener, a social reformer are all the successful people? Which lines tell, कोणती ओळ या कवितेमधील अशी सांगितली जाते, यू दॅट अ पेरेंट, अ गुड गार्डनर म्हणजे पालकाची भूमिका, चांगलं बाग तयार करणाऱ्याची भूमिका, अँड अ सोशल रिफॉर्मर म्हणजे सामाजिक क्रांती घडवून आणणारा, आर ऑल द सक्सेसफुल पीपल, हे सर्व यशस्वी लोक आहेत अशी सांगणारी कोणती ओळ इथं दिलेली आहे? The last 3 stanzas are given there. To leave the world a bit better, तिथं दिलेलं आहे बघा. To leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed a social condition. 3 lines are given in this poem. Understand? In this way, we complete this poem. Tomorrow, you should write down the answers of all the margin questions given here. Now, English workshop is given on page number 97. First 3 questions we will discuss here. The first question, tick the correct alternative. करेक्ट अल्टरनेटिव्ज म्हणजे पर्याय दिलेले आहेत, त्या योग्य पर्याय कोणता आहे ते तिथं टिक करा असं सांगितलेलं आहे. द फर्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सेज दॅट सक्सेस इज, कवी असं सांगतो यश म्हणजे, देर आर गिवन 4 ऑप्शन्स, 4 तिथं पर्याय दिलेले आहेत. यू शुड टिक विच इज द करेक्ट ऑप्शन. जिथं करेक्ट आहे ऑप्शन तिथं तुम्ही टिक करा. फर्स्ट, to laugh less and work more. This is the correct option? No. B, to laugh never at all. कधीही न हसणं. This is not correct option. And third one, C, to laugh often and much. नेहमी हसणं, नेहमी आनंद राहणं.
This is the correct option. And last one is given there, to laugh less and low. This is not correct. Alternatives is given there. The second activity, the poet wants us to. The poet wants us to. The first option, earn a lot of money. This is not correct option. B, earn profits. फायदा मिळवणं. No, correct option. Earn property. Not correct option. And last one option, earn the appreciation of the honest critics. This is the correct option. चांगल्या विद्वानांच्याकडून टीकाकारांच्याकडून कौतुक प्राप्त करणं म्हणजेच यश. थर्ड वन, the poet wants us to appreciate. First option, riches. No. B option is given there, God. No. Third one option, beauty. Yes. And D option is given there, society. No. And last one activity is given there, the poet wants us to leave the word a bit. First option, bitter. Bitter means कडू असणं. No. B, better. अधिक चांगलं. Yes, this option is correct there. Better. BETTER. Third one, broader. No. And last one is bared. Remaining activities we should discuss next period. Thank you.